ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਪੇਟੇ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬਿੰਨੇ ਹਨ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੁਖਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਲਾਈਵ ਭਾਰਤ। प्रचार च आए दो बड़े ही जुझारू सूझवान सज्जन सुखबाज परवाना जी, उन्हां दे नाल साडे जिहड़े सत्कारयोग सतसिमरन सिंह गिल साहब जिहड़े वाइस प्रधान लीगल सैल पंजाब दे रहे हैं, और सुखबाज परवाना जी ਵੱਖ-ਵੱਖ अहुदियां च जिथे वो विधान सभा हलका बटाला फतेहगढ़ चूड़ियां डेरा बाबा नानक दफ्तर ते संगठन के इंचार्ज रह चुके हैं। उत्थे ही वो मुख बुलारा स्टार कैंपेनर ते पार्टी दी होर गुरदासपुर च जिहड़ियां गतिविधियां सी उहदे ਵੱਖ-ਵੱਖ अहुदे भी ये संभाल चुके हैं। इन्हां दोवां ने नाल ही गुरदीप सिंह कालो साहब, बलविंदर सिंह जी, जतिंदर सिंह जी, चेतन कुमार, रिपू दमन सिंह जी, गुरप्रीत सिंह जी, नरेश कुमार जी, सोनू जी, गुरप्रतीक सिंह जी, एडवोकेट गुरकिरपाल सिंह जी उपल साहब, एडवोकेट किरणजोत सिंह बोपाराय जी, एडवोकेट ओम प्रकाश थाडी जी, साहिल अवेश ढिन्नों जी एडवोकेट साहब, एडवोकेट साहब सिमरनजीत सिंह संधू जी, और नाल ही एडवोकेट सतिंदर पाल सिंह जी जिहड़े एक्स बार के प्रधान रहे हैं। इन्हां सारियां ने अज आम आदमी पार्टी नूं अलविदा कहिंदियां होया श्रोमणी अकाली दल विच ये शामिल होए हैं। मैं समुची पार्टी वालों सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब वालों, प्रधान साहब वालों, सरदार प्रकाश सिंह जी बादल साहब वालों इन्हों पार्टी च जी आया नूं कहना। ये ज़्यादातर गुरदासपुर बटाला इस हल्के इन्हां इलाकों नाल संबंधित है, इन्हों जी आया नूं कहना। और मैं समझदा ये वो लोग ने जिन्हां ने बहुत मेहनत करके पार्टी के प्रचार प्रसार वास्ते दिन रात एक करके अन्ना हज़ारे की मूवमेंट नाल जुड़े हो करके काफ़ी काम किया, मगर हौली हौली इन्हां ने यह महसूस करना शुरू किया कि पंजाब दी पार्टी पंजाब दा भला कर सकती है। जिहड़े धाड़वी आउंदे आ उन्हां ने पंजाब नूं एक केवल ते केवल अपने फायदे लिए किवें उहनूं उजाड़ा कर सकते हैं, उहदे लई वरत रहा। पंजाब दे भले वास्ते कोई नीति नहीं, और पंजाब दी खुद मुख्तियारी पंजाबी आप समर्थ ने अपना फैसला लैण वास्ते। पंजाबी वो कौम है जिन्हां ने देश दुनिया नूं रस्ता विखाया, और अज पंजाबी नूं आके कोई बाहरले किसी स्टेट चों आके दस्सण दी कोशिश करे उहदे खिलाफ ने। और जिस तरीके नाल केजरीवाल ने एंटी पंजाब स्टैंड लिया, चाहे वह पानिया के मुद्दे ते SYL के मुद्दे ते, चाहे वह बिजली थर्मल प्लांटा के मुद्दे ते है कि जाके इन्हां नूं बंद करा दिओ, और तीजा जिहड़ा इन्हां ने पराली साड़न के मुद्दे ते ये कहता कि जी दिल्ली का प्रदूषण का कारण तो पंजाब ते हरियाणा बनते किसान हमेशा ही, और 1 करोड़ तक का उन्होंने जुर्माना लाने का काम किया। जिहड़े एंटी पंजाब स्टांस रहे हैं, और खास तौर पर पानिया के उत्ते जो उन्होंने स्टैंड रहा है, वो ये सारी गल्लां नूं ध्यान च रखदियां होया, और दिल्ली का फेल मॉडल उसनूं रिजैक्ट करदियां होया। अज दिल्ली च कोविड दी डेथां सब तो वध दिल्ली च जिहड़े वो कहते सी किहड़े क्लिनिक बनाए सी, महल्ला क्लिनिक, वो किसी महल्ले च ही नहीं लभदे। और किस तरह दिल्ली डुब्बिया आई वारी डुबदा
ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾਤ ਕਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫੋਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਆ ਆਪ ਦੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈਆਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਪਤਾ ਲੈਣ, ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੌਤਾਂ ਹੈਲਥ ਦੀ ਫੇਲਡ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਜੋ ਡੈਥ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਔਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰੀਡਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨ 'ਚ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜੀ? ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ। ਐਸਪੀ ਓਬਰਾਏ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਐਸਪੀ ਓਬਰਾਏ ਆਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ, ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਦੀ ਆਫਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਹੜੀ ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਲਵਲੀ ਕਰੀਮ ਲਾਉਣ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਪਸੰਦ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਚਿਹਰਾ ਚੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ 22 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਸੰਦ ਆ ਜੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਊ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਭਰਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਉੱਲੂ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਪਤਾ। ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੌਵਾਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ, ਫਾਰਮ ਵੀ ਭਰਾਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਾਰਮ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਭਰਾਏ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਰਮ ਭਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਰਮ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚ ਕੇ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਝੂਠੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਨੇ ਔਰ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਇਹ ਜਿਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ। ਕੱਲ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਛਿੱਤਰ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਗਲ 'ਚ ਗੂਠ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸਤੀਫੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਇਕੱਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਵੀਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤ ਕਰੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ISI ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੇ, ਉਹਦੇ ਇਕੱਲੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣ, ਸੈਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੋਚ PPCC ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜੇ 4 ਮੰਤਰੀ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਘੱਟ ਤੇ ISI ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਵੱਧ ਅਸਤੀਫਾ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਐਡਾ ਚੜਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕਪਤਾਨ 60 MLA ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਡਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਡਿਆ, ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਉਣ ਡਿਆ। ਸਿਆਣਾ ਹੀ ਆ ਤੂੰ। ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰ ਤੋਂ ਪੱਪੂ ਬਣਨ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੁੰਨੀ ਤੇ ਮੁੰਨਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜਕਾਊ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਚੀਕਾਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਰਾਤ ਹੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਔਖਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ISI ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਤੇ ISI ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦੀ ਸੀ ਕਿ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪਿਆ। ਤਦੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਵਾਂਗਾ, ਭਾਪਾ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਬਦਲਾਂਗਾ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੱਪੂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੋਪਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਮੁੰਨੀ ਬਣਾਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ, ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਸੂਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸੂਦ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜੇ ਆਉਂਦੇ। ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਰਾਤ, ਪੈਸੇ ਚੰਗੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਦਾ ਕੁਝ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ, 2.5 ਸਾਲ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਦੇ? ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਔਰ ਕੋਈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਅੱਡ ਤਾਲੀਬਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੀ, ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕੱਲ ਰਾਤ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖੂ ਜੇ ਮੇਰੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ। ਮਗਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਰਾਨਗੀ, 3 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਮਹਿਕਮਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਪਤਾਨ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਦਾ, 3 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਯੂ ਆਰ ਸਿੰਸੀਅਰ ਟੂ ਦਾ ਕੌਜ਼। ਫਿਰ ਝੂਠ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 6 ਵਾਰੀ, ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ 6 ਵਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ 6 ਵਾਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ 30 ਸਾਲ 2004 'ਚ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਿਰ ਸੁਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਜੰਨੇ। 2004 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ MP ਬਣਿਆ ਔਰ 2014 'ਚ ਲੱਥ ਗਿਆ। 4 ਤੇ 14 ਕਿੰਨੇ? 10 ਸਾਲ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, 10 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਨਾ। ਫਿਰ ਘਰ ਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬਣੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣੀ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ 4.5 ਸਾਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ 6 ਵਾਰੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਗੇ ਜਿੰਨੇ ਚਾਚੇ ਮਾਮੇ ਤਾਏ ਜਿੰਨੇ ਬਣੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਗਿਣਾ ਦੇਵੇ। ਐਵੇਂ ਝੂਠ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਇਹਦੀ ਉਹ ਨਾੜੀ ਨੂੜੀ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਪਾਟ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਕਪਤਾਨ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਪਤਾਨ ਹਟ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ MLA ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੋ। ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਹਨੇ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਆਪਦੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ, ਇਹਦੇ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਰੱਬ ਇਹਨੂੰ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਬਖਸ਼ੇ। ਮਗਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਸਕੋ ਡਾਂਸ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਵੈਸੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ, ਕੱਲ ਲਿਟ ਨਾਲ ਲਿਟ ਤੇ ਖੜਕਾਉਣ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਡਾ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਪਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ। ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਹੱਡ ਪੈਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ? ਇਹ ਫਿਰ ਜਾਂ ਕਪਤਾਨ ਹੋ ਤੇ ਜਾਂ ਮੁੰਨਾ ਤੇ ਜਾਂ ਮੁੰਨੀ। ਹਾਂ, ਚਲੋ ਐ ਕਰੋ, ਇਹਨੇ 2 ਸਰਕਾਰਾਂ 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੰਢਾ ਲੀਆਂ। 7 ਤੋਂ 12 ਵਾਲੀ ਹੰਢਾਈ, 12 ਤੋਂ 17 ਵਾਲੀ ਹੰਢਾਈ ਤੇ 17 ਤੋਂ 22 ਵਾਲੀ ਹੰਢਾ ਲਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਈ ਤਾਂ 1 ਸਰਕਾਰ ਹੰਢਾ ਕੇ ਹਟ ਗਏ, ਕਈ 2 ਹੰਢਾ ਕੇ ਹਟ ਗਏ, ਇਹਨੇ 3 ਹੰਢਾ ਲੀਆਂ। 3 ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ
ਜਿਹੜਾ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ISI ਦੇ ਚਮਚੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਰੂਦੀਨ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਚ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੜ ਕੇ ਭੱਜਿਆ, ਫਿਰ ਜੇਟਲੀ ਕੋਲੋਂ ਲੜ ਕੇ ਭੱਜਿਆ, ਜੇਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ, ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਲੜ ਕੇ ਭੱਜਿਆ, ਹੁਣ ਆ ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਲੜ ਕੇ ਭੱਜਿਆ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਮੁੰਨਾ ਤੇ ਮੁੰਨੀ ਕੋਲੋਂ ਲੜ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਇਹਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਊ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਦੀ ਬਚਾ ਲੈਣ ਕੁਰਸੀ 'ਚ ਬਸ। ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜੋ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫੇਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੰਢਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਜਾਗ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਆ 2-3 MLA, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੁਲਾਰੀਆ ਤਾਂ ਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪੁਰੇ ਵਾਲਾ ਮਦਨ ਲਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਉਹ ਤੇ ਰੌਲਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਉਹਦਾ ਰੌਲਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਅਲੀ ਬਾਬਾ 80 ਚੋਰ ਤਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਲੁੱਟ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆ 4.5 ਸਾਲ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਬਿਠਾਏ ਸੀ ਹੁਣ ਕੱਲ ਲੱਤ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਨਾਲੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਂ ਝੂਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਉਹ ਫਰਾਕ ਦਿਲ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਰਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਲੱਭੇ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਆ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸੰਭੂ, ISI ਸੰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਨਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਨਿਆਣੇ ਵਿਆਹ ਲਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੋਤਰੇ ਹੋ ਗਏ ਗਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਹੋ ਚੱਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਰਸ ਕਰੋ, ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੋ ਗੋਲੀ। ਮੇਰੀ ਬਾਤ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਲਓ। ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ MLA ਵੀਰ ਦਾ, ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ? ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ PPA ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ, ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਜੇ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਏਡੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਇਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਮਹਿਕਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਭੱਜਿਆ ਕਿਉਂ ਫਿਰ? ਇਹ ਕੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 4 ਮਹੀਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੁੜ ਕੇ ਅਲੀ ਬਾਬਾ 40 ਚੋਰ ਸਭ ਰਲਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। 3 ਰੁਪਏ ਬੱਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ? ਜੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਟੈਂਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ? ਔਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਆ PPA ਦੀ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਵਿਖਾਈ ਮਿੱਤਰਾ ਫੋਟੋ ਕੱਢੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਦਾ ਲੜਦਾ। ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਆ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਖਾਈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ PPA ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਇੱਕ ਹੈ ਯਾਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅਜਨਾਲੇ ਅਗਵਾਨ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਅਜਨਾਲੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਸੋਲਰ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਡਾਕਟਰ ਫਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਠੋਕਤ ਵਾਲੀ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਮੰਗਾ ਕੇ ਉਹ ਵਿਖਾਈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਇੱਕ। ਦੇਖੋ ਹੱਲ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਹਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਆਪਦੇ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਲਏ, ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਲਏ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲੇ ਵਾਰੀ ਆ। ਐਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਪੈ ਜਾਣੀ। ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ, ਤੇ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੂ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਛ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਾੜੀ ਨਾ ਪਾੜ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ CM ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ।
ਮਗਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ 60 ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਡਿਸਕੋ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਦੇਖੋ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਨਿਆਣਾ ਉਹ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪੁੱਠੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਰੱਖ ਲਓ, ਸਾਂਭ ਲਓ ਜੇ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਮਾਨ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਆਓ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਤਿਹ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਨੌਕਰੀ। ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਇਹ ਖਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ 4 ਵਜ਼ੀਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਗੋ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ 4 ਵਜ਼ੀਰ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਆ। 4.5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਗੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 60% ਮਹਿਕਮੇ ਇਹਨਾਂ 3-4 ਨੇ ਘੇਰੇ ਆ। ਔਰ ਕਪਤਾਨ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿ ਆਹ ਰੇਸ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜੇ, ਕੁਰਸੀ ਵਾਲੀ ਰੇਸ ਚੋਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਲੋਕ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਰਹੇ। 4.5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਨਿਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਸਾਂਭੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਜਦ ਜਾਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਬਿਆਨ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣੇ ਕਿਉਂ? ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਮੇਰਾ ਪਾਪਾ। ਹੁਣ ਕੋਚ ਕਪਤਾਨ 'ਚ ਕੀ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ? ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਕੈਪਟਨ ਸ਼ਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਆ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਹਿਣ ਨੂੰ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ। ਚੰਗਾ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜਾ ਜੀ ਸੇਖਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰ ਬਖਸ਼ੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲਟ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦੇਣ ਸੇਖਵਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ। ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭਾਊ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਏਗਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਵਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਕਸਪਲੇਨੇਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿਰ ਥੋੜਾ ਪਾੜ ਦੇਣਗੇ। ਹੋਰ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਸੀ ਰੋਟੀ ਦਾ, ਧਿਆਨ ਸੀ ਰੋਟੀ ਵੱਲ, ਧਿਆਨ ਸੀ 60 MLA ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਇੱਟ ਨਾਲ ਜਦੋਂ 32-3 ਰੁਪਏ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਮਹਿਕਮਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਘੁੱਗੀ ਮਾਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮਾਲੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ISI ਦੇ ਡੰਡੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪੱਪੂ ਨਾਲ ਖੜਕਾ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇ, ਤੇ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਤਾਂ ਉਧਰ ਖੜਕਾਣੀ ਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਵਾਈ ਵਾਜ਼ ਹੀ ਸਲੀਪਿੰਗ? ਕਿਹੜੀ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਸਟਿੰਗਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਤੋਂ ਗਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ 'ਚ ਟਿਕਿਆ ਉੱਥੇ ਟਿਕਿਆ। ਇਹ ਭਾਊ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਹੰਢਾ ਲੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੰਢਾ ਲਏ। ਔਰ ਉਹੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਪਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮਗਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਇਹ 3 ਰੁਪਏ ਕਰਦੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਛੱਡੋ। ਮਗਰ ਜੇ ਦੀ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਕਪਤਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ MLA, ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ
ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਵੇਰੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖਦਾ, ਘਰ ਦੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਇਹ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਧਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਵੜ ਜੰਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਦੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਚੱਲ ਜੰਨੇ, ਕਦੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਚੜ ਜੰਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊ। ਪਿਛਲੀਆਂ 2-3 ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਖਬਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਬਿਆਨ? ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ? ਆਉਣਗੇ ਚਲੋ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਮਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਕਿ ਐਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਨਾੜੀ ਨੂੜੀ ਨਾ ਪਾੜ ਜਾਏ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਰੋਧ ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂ, ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੰਨ ਲਿਓ, ਬਣਾ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਲਾ ਦਿਓ ਮੋਟਰ ਜੀ ਮਗਰ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੇ ਹੱਲ। ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਬਚਾਅ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਟਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਡੀਓ ਲਾਉਣ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭੂ ਯਾਰ? ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ ਨਾ ਕੁਝ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਐਮਐਲਏ ਤੱਕ ਵਿਗੜ ਗਈ ਆ ਭਾਈ। ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕੀ ਖਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੀ ਪਿਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜੀ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਛੱਡੋ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਹਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਹਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਹਦਾ ਹਾਲ ਠੀਕ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚੜਾਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਲੈ ਲਓ ਪੰਗਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਮਗਰ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਲੱਗ ਜਾਊ ਪਤਾ ਜੇ ਬਚ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਾ? ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ? ਚਲੋ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵੇਖ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਛੱਡੇ, ਕੋਈ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਕਾਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਥੋੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਮਗਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਜੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਹਟਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ੋਅ ਫੇਲ ਹੋ ਜੂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਂਹ ਟੱਪ ਗਏ ਉਹਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ, 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਪਲੀਕੈਂਟ, 1500 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲਏਗੀ, ਪੇਪਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਧਾਂਦਲੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਤੇ ਆ ਵਿਦ ਇੰਟਰਸਟ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜੇ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਹੋਈ ਆ, ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਫੀਸਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਔਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੇ। ਪੇਪਰ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਪੋਸਟਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਡੇ ਗੰਭੀਰ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਨੌਕਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਸਟ ਲਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਵਿਦਆਊਟ ਫੀਸ, ਔਰ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀਆਂ ਉਹ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟਿੰਗ 4.5 ਸਾਲ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਰ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਆ।
ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕੁੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਹੈਜ਼ ਟੇਕਨ ਅ ਬੈਕ ਸੀਟ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪ ਦੀ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੱਲ ਗਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੂੰ। ਕੰਮ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ, ਲਾਂਘਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜੇ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਬੜੇ ਕੰਟਰੋਲਡ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ, ਸੀਮਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਜੀ। ਚਲੋ, ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਖੋਜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ, ਮਗਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣਾ, ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣਾ, ਨਾ ਹੱਲ ਹੋਣੇ। ਔਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਜੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਖਾਉਣ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋ ਧੜਿਆਂ 'ਚ, ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਧੜਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਮਰਿੰਦਰ ਧੜਾ, ਦੋ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲੰਮਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਉਸ 'ਚ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਮਗਰ ਨਾਲ ਹੀ 4, 5, 6 ਅਗਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਛੋਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਉਹ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 601 ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ, 100 ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਨੌਕਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਔਰ 1500 ਤੋਂ 1800 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਡਬਲ ਵਾਈ ਦਿਸ ਟੂ ਏਜੰਡਾਸ, ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਵਾਅਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਠਾਉਣੇ ਸੀ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਾਂਡੇ ਸਮਰਪਿਤ
ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-12 ਦਿਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। 3 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜੀ। ਸਰ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ? ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੋਂ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਣਾ ਜੀ ਸੈਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪਰਪਸ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਕਰਾਓ ਜੀ।